Good morning, students. So yesterday we discussed some important points regarding the uh, AV node. SA node means a nodal connecting tissue. As all of you know, the the nodal tissues are very important nodal tissues. So as all of you know, there are different types of the nodal tissue. Once again, I repeat because it is very important for your exam. Nodal tissue. Okay, so nodal tissue is made up of SA node. SA node means what? Sinoatrial node. Okay, then nodal tissue is made up of AV node. Okay, AV node. After that, that impulse is passes to the bundle of His. Then through the bundle of His, it transported towards the Purkinje fibers. Okay, so here if you see the structure of heart, you will observe, if this is the structure of heart, I will draw a rough representation of heart. See the heart, structure of heart. As all of you know, this is the right auricle, this is the left auricle. These two are the auricles and this is the ventricle. Okay, now here one thing I would like to tell you, that is, this is the structure of heart. So where is the actual location of the SA node, AV node and the bundle of His and the Purkinje fibers? So if you observe carefully the diagram, the SA node is located as all of you know, the part, and there are different types of veins. This is the superior vena cava and this is the inferior vena cava. So you will observe here below the superior vena cava there is a point, that point is called as the SA node. Okay, that is called as the sinoatrial node, and which is very important, passing the impulses towards the atria and towards the ventricle. So this sinoatrial node pass the impulse towards the atria, and that's why atria get contracted. Okay, so this is the first sinoatrial node and this is called as the pacemaker. Here we also called as the pacemaker. Okay, this is called as the pacemaker. Then the impulse which is transported from SA node and which reach to the AV node. Okay, which is present at the atrial septum, nearby atrial septum and nearby the ventricles. This is called as the AV node. Okay, that is atrioventricular node, or it is also called as the page setter. This is also called as the page setter. Okay, इसको हम page setter भी बोलते हैं. Now what happens next? So the first SA node, the impulse transport from SA node to AV node. हा SA node कडे impulse गेला, तिथून impulse पूर्ण अट्रिया इम्पल्स पाठवल्यानंतर अट्रिया काय होतो? कॉन्ट्रॅक्ट होतो. आता अट्रिया एकदा कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यानंतर कॉन्ट्रॅक्ट व्हायची गरज कुणाची आहे? व्हेंट्रिकलची गरज आहे. ओके, एकदा अट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यानंतर जे काही ब्लड असणार आहे ते ब्लड कुठं गेलं? ब्लड, ते ब्लड आलं व्हेंट्रिकल्स मध्ये. ओके, द ब्लड रिचेस टुवर्ड्स द व्हेंट्रिकल. आता द सेकंड इम्पल्स विच इज कॅरीड थ्रू this AV node, and this AV node transport the impulse towards the bundle of His. This is the bundle of His and this is the Purkinje fibers. Okay, the bundle of His. So AV node transport the impulse. बघा, SA node कडून AV node कडे आला. आता AV node काय सांगतो की हा व्हेंट्रिकल्सला कॉन्ट्रॅक्ट व्हायचा आहे. आता मग हे व्हेंट्रिकल्स कॉन्ट्रॅक्ट होण्यासाठी AV node जो आहे, AV node हा काय करतो? इथून SA कडून आलेला इम्पल्स AV कॅरी करतो आणि AV हा पुढे इम्पल्स बंडल ऑफ हीज मधून ट्रान्सपोर्ट करतो पर्किंजे फायबर्सला, आणि देन द ventricles get contracted. So nodal tissue is very important. If you observe that heart, this is the ventricle. So if you see, I'm going to show you what exactly happens. This is the heart. Okay, so this is the auricle. This is the ventricle. So look at my hand. So this get contracted, auricle get contracted. Okay, auricle get contracted, suddenly ventricles get relaxed.
then ventricle gets contracted, auricle gets relaxed. This lub dub lub dub lub. So this is the actual position of our heart, and the impulse means that contraction of auricle, relaxation of ventricle, then contraction of ventricles and the relaxation of auricles, that suddenly takes place with the help of these impulses. So these impulses are very important to carry out the contraction of auricle and then contraction of the ventricle. So if you observe the SA node, that is called as the pacemaker, that pacemaker is very important. Okay, so that pacemaker, that is called as the SA node, the impulses which is started from the SA node, which travels to the whole auricle, okay, and then it transport to the AV node. Suddenly AV node get transport their impulse towards the bundle of His, and through the bundle of His it transport to the lateral wall of the ventricles, and then ventricles get contracted. So this is the simple diagram, and this is the simple mechanism of how heart get contracted and how the ventricles get relaxed. So this is very important as your point of exam view. Okay, so this is the this is the nodal tissue part. Okay, now we are going to move what is exactly meaning of cardiac cycle and the cardiac output. Okay, so the next point is cardiac cycle. Cardiac cycle, as all of you know, first you will see the cardiac output. Cardiac output, how will you calculate the cardiac output? As all of you know, our heartbeat rate, आपला जो हार्टबीट रेट असतो, आपण एका मिनिटामध्ये आपले हार्टबीटचे ठोके किती असतात? 72 हार्टबीट पर मिनिट. ओके, मिनिटाला 72 हार्टबीट होतात. And our ventricle which forcefully passes the blood in single stroke, किती एका सिंगल स्ट्रोक मध्ये आपलं ब्लड 70 ml आपलं हार्ट काय करतं, पुढं पास करतं ब्लड. ओके, हार्ट म्हणजे फक्त वेंट्रिकलचा पार्ट आहे. आता हा 70 ml हा जो आहे हा वेंट्रिकल ब्लड पास करतं, ऑक्सिजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल काय करतं, पुढं पास करतं थ्रू बॉडी ऑर्गन्सला. मग हा 70 ml जो झाला त्याला आपण स्ट्रोक व्हॉल्यूम म्हणतो. दिस इज कॉल्ड ॲज द स्ट्रोक व्हॉल्यूम. आता बघा, आपल्याला काय करायचं आहे, कार्डियक आउटपुट. आपण काय करतो, 72 हार्टबीट पर मिनिट म्हणजे 72 ठोके होतात, आणि त्याच्याबरोबर आपण जर 70 ml स्ट्रोक व्हॉल्यूम एका सेकंड म्हणजे एका वेळी होणारा स्ट्रोक व्हॉल्यूम, त्याला जर आपण 72 मिनिटाला 72 ठोक्यानं जर गुणलं तर आपल्याला 540 ml एवढं ब्लड म्हणजे नियरली अबाउट 5 लिटर हे आपल्या प्रत्येक माणसामध्ये काय आहे, कार्डियक आउटपुट आहे. ओके, 5 लिटर, नियरली अबाउट 5 लिटर आहे कार्डियक आउटपुट. आता आपल्याला हे कार्डियक आउटपुट झालं माहित. आता दुसरा हे कार्डियक सायकल. कार्डियक सायकल, आता कार्डियक सायकल बद्दल जर बोलायचं झालं तर तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की कार्डियक सायकल ही किती वेळाची असते, तर 0.8 सेकंड. आता मी तुम्हाला सांगतो पुन्हा एकदा व्यवस्थित कार्डियक सायकलचा वेळ किती असतो. हा झाला कार्डियक आउटपुटच्या बाबतीत. देन कार्डियक सायकल. ओके, आता बघा कार्डियक सायकल जी असते, दॅट कार्डियक सायकल देअर टाइम इज 0.8 सेकंड. फक्त 0.8 सेकंड हातात असतो. आता त्याच्यामध्ये 4 फेजेस आपण केलेले आहेत. एक बघा, ॲट्रियल सिस्टोल. ॲट्रियल सिस्टोल. दुसरा पॉइंट केलेला आहे ॲट्रियल डायास्टोल. ॲट्रियल डायास्टोल. त्याच्यानंतर आपण पॉइंट केलेला आहे व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. आणि नंतर केलेला आहे व्हेंट्रिक्युलर डायास्टोल. व्हेंट्रिक्युलर डायास्टोल. आणि लास्ट पॉइंट आहे जॉइंट डायास्टोल. जॉइंट डायास्टोल.
आता सिस्टोलचा आणि डायस्टोलचा अर्थ एकदा लक्षात ठेवा. सिस्टोल म्हणजे काय, इफ यू ज्या वेळी तुम्हाला सिस्टोल हा वर्ड येईल त्याचा अर्थ काय आहे, कॉन्ट्रॅक्शन. आणि ज्या वेळी तुम्हाला डायस्टोल हा शब्द येईल त्यावेळी अर्थ काय आहे त्याचा डायस्टोलचा, रिलॅक्सेशन. ओके. आता आपल्याला काय बघायचं आहे, ओव्हरऑल कार्डियक सायकल असतं 0.8 सेकंडचं. त्याच्यामध्ये ॲट्रियल सिस्टोल म्हणजे ॲट्रिया किती वेळासाठी कॉन्ट्रॅक्ट होता. आता बघा ॲट्रियाला हा जास्त वेळ लागत नाही, कारण हार्ट आपलं वरती आहे ना, वरून येणारं ब्लड, कधीही वरून येणारं पाणी त्याला कधी फोर्स लावावा लागत नाही, ते ऑटोमॅटिक ते फोर्सनंच येणार आहे. म्हणून त्याच्यासाठी ते खाली येताना कधी सुद्धा त्याला वेळ लागणार, ते लगेच येणार आहे. म्हणजे 0.8 सेकंडमध्ये जर ॲट्रियल सिस्टोल म्हणजे जो ॲट्रिया आहे त्याच्यामध्ये सिस्टोलचा वेळ किती असतो, म्हणजे कॉन्ट्रॅक्शनचा वेळ किती आहे, तर ॲट्रिया कॉन्ट्रॅक्ट होतात फक्त 0.1 सेकंड. 0.1 सेकंड हा टाइम आहे ॲट्रियल कॉन्ट्रॅक्टचा. मग आता 0.8 सेकंडमध्ये जर 0.1 सेकंड हा ॲट्रियल कॉन्ट्रॅक्ट होत असेल तर रिमेनिंग राहिलेला 0.7 हा काय असणार आहे, ॲट्रियल डायस्टोल आहे. 0.7 हा काय सेकंड काय आहे, ॲट्रियल डायस्टोल आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला ॲट्रियल सिस्टोल कळाला, आपल्याला ॲट्रियल डायस्टोल कळाला. आता आहे व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल. आता व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल म्हणजे व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट. आता व्हेंट्रिकलला जास्तीत जास्त फोर्स लागतं, कारण ब्लड हे खालून वरच्या ऑर्गनकडून सगळीकडे पाठवायचं आहे. अशा वेळी त्याला साधारणतः याच्यापेक्षा तो काय करणार आहे, वेळ हा जास्त लागणार आहे. 0.8 सेकंडमध्ये व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल म्हणजे व्हेंट्रिकल कॉन्ट्रॅक्ट होण्यासाठी साधारणतः वेळ लागतो 0.3 सेकंड. 0.3 सेकंड. आता मग व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोलला किती वेळ राहणार आहे, 0.8 सेकंडमध्ये 0.8 मधनं 3 गेले तर 0.5 राहतो. ओके, तर तो झाला 0.5 सेकंड. तर हा झाला व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल. आता आपल्याला जॉईंट डायस्टोल हा काढायचा आहे की ज्यावेळी ऑरिकल्पल आणि व्हेंट्रिकल्पल दोन्ही हे रिलॅक्स असतील. मग हे काढायसाठी आपण काय करणार, दोन्ही कॉन्ट्रॅक्ट किती वेळ असतात, व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल किती आहे, 0.3 असतो आणि ॲट्रियल सिस्टोल म्हणजे दोन्ही कॉन्ट्रॅक्शन जे दोघांचं होतं ते जर आपण वजा केलं तर राहिलं किती आपल्याला बघा, 0.3 आणि 0.1 म्हणजे 0.4. ओके, 0.4 मायनस म्हणजे 0.8 मधनं आपण 0.4 मायनस केलं तर आपल्याला जॉईंट डायस्टोल किती मिळणार आहे, 0.4 सेकंड मिळणार आहे. तर बाळांनो, मी आत्ता जे डिस्कस केलेलं आहे नोडल टिश्यू, सेकंड पॉईंट कार्डियक आउटपुट डिस्कस केलं, थर्ड पॉईंट कार्डियक सायकल डिस्कस केले. हे अतिशय महत्त्वाचे पॉईंट्स तुमच्या सिलेबसमध्ये आहेत. तुम्हाला हे पॉईंट्स विचारले जातात आणि हे तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे बाळांनो. त्यामुळे हे विसरायचं नाही. जॉईंट ॲट्रियल सिस्टोल, ॲट्रियल डायस्टोल, व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल, व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोल आणि जॉईंट डायस्टोल हे तिन्ही पण अतिशय इम्पॉर्टंट आहेत. ओके, आणि सगळ्यात महत्त्वाचं की तुम्हाला हे माहीत पाहिजे की सिस्टोल म्हणजे काय म्हणतो आपण, डायस्टोल म्हणजे काय म्हणतो. सिस्टोल इज द कॉन्ट्रॅक्शन अँड डायस्टोल इज द रिलॅक्सेशन. ओके, सो हे अतिशय इम्पॉर्टंट आहेत आणि हे तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे बाळांनो. आता बघा, हा झाला आपला कार्डियक सायकल, कार्डियक आउटपुट आणि व्हेंट्रिक्युलर सिस्टोल, व्हेंट्रिक्युलर डायस्टोलचा पार्ट झाला. आता आपण पुढे बघणार आहे काही इम्पॉर्टंट पॉईंट्स रिलेटेड विथ दिस टॉपिक. ओके, आता पुढचा पॉईंट आहे ब्लड व्हेसल्स. आता तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की बाळांनो, ब्लड व्हेसल्स, ओके, ब्लड व्हेसल्स, मग या ब्लड व्हेसल्समध्ये ब्लड ट्रान्सपोर्ट होतं. एक ऑक्सिजनेटेड ब्लड ट्रान्सपोर्ट होतं, एक डिऑक्सिजनेटेड ब्लड ट्रान्सपोर्ट होतं. तर आपल्याला काय बघायचं आहे की आपल्याला माहिती आहे की ऑक्सिजनेटेड ब्लड हे ट्रान्सपोर्ट करण्यासाठी आपल्या बॉडीमध्ये काय प्रेझेंट आहे, आर्टेरीज प्रेझेंट आहेत. ओके, आर्टेरी प्रेझेंट आहे.
आणि डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करण्यासाठी आपल्या बॉडीमध्ये वेन्स प्रेझेंट आहेत. ओके, काही एक्सेप्शन आहे की पल्मोनरी वेन्स ही ऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करते. आता बघा, देर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स इन द ह्युमन, दॅट इज आर्टरीज, वेन्स, आणि ज्या ठिकाणी ब्लड एकत्र येतं त्याला आपण म्हणतो कॅपिलरी. छोट्या छोट्या काय असतात आपल्या बॉडीमध्ये, कॅपिलरीज असतात. बघा, आर्टरीज झाल्या, वेन्स झाल्या, कॅपिलरीज ह्या इम्पॉर्टंट आपल्या बॉडीमध्ये आहेत. त्याच्यानंतर बघा, आर्टरीजमध्ये आपण काय बघणार आहे की आर्टरीज, आता आपण स्ट्रक्चर बघतोय आर्टरीजचं मेन फंक्शन काय, द ब्लड वेसल्स कॅरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू व्हेरियस पार्ट. आर्टरी हार्टपासून व्हेरियस पार्ट आपल्या बॉडीमधून, हार्टपासून जर व्हेरियस पार्टला आपल्या बॉडीमधून जर ब्लड तुम्ही देत असाल हार्टकडून व्हेरियस पार्टला, पण कोणतं ब्लड आहे, ऑक्सिजनेटेड ब्लड असणार, तर ते कोण कॅरी करणार आहे, आर्टरीज कॅरी करणार आहे. आता आर्टरीजमध्ये आपण बघणार आहोत की काय मेन फंक्शन आहेत आर्टरीजचे. आता आर्टरीजमध्ये बघा, दीज ब्लड वेसल्स कॅरी ब्लड फ्रॉम हार्ट to various parts of the organ of body. So there are branching into arterioles and further into the fine capillaries. आता आपण जर स्ट्रक्चर बघितलं आर्टेरिओलचं, तर आर्टेरिओल्समध्ये फॉलोइंग पॉईंट्स येतात. आता पहिल्यांदा आपण बघूया की आर्टरीजमध्ये बघा, दे नॉर्मली कॅरी ऑक्सिजनेटेड ब्लड ॲज ऑल ऑफ यू नो, आर्टरीज कॅरीज ऑक्सिजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कॅरी डिऑक्सिजनेटेड ब्लड. एक्सेप्शन आहे, तुम्हाला तर सांगितलं एक्सेप्शन काय की पल्मोनरी जी आर्टरी आहे, एक्सेप्शन बघा, आणि हे तुम्हाला माहीत असणं गरजेचं आहे. पल्मोनरी आर्टरी जी आहे ही फक्त काय कॅरी करते, ही डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करते, ही एक्सेप्शन आहे. ओके, ती काय करते, फक्त डिऑक्सिजनेटेड ब्लड कॅरी करते. आता बघा काय म्हटलंय की दे युजली सिच्युएटेड डीप इन द बॉडी. आर्टरीज ह्या आपल्या बॉडीमध्ये डीप सिच्युएटेड असतात, विच आर सुपरफिशियली लोकेटेड. सम आर डीपली सिच्युएटेड अँड फ्यू लाईक रॅडियल, ब्रॅकियल अँड फिमोरल. म्हणजे रॅडियल बघा, रॅडियल म्हणजे आपली रिस्ट असतो ना, ह्या इथले रॅडियल. ओके, फिमर आपलं फिमर पायाच्या इथला, आणि ब्रॅकियल म्हणजे आपल्या हाताच्या इथले, ह्या सगळ्या थोड्याशा वरती असतात. म्हणून बघा, ज्यावेळी आपण दवाखान्यात जातो त्यावेळी आपल्या इथून रक्त काढतात बघा. ओके, इथं वरती आपल्याला त्यांना व्यवस्थित दिसते आर्टरी, आणि त्यात ते पिक करतात आणि तिथून ते ब्लड काढून घेतात. ओके, सो तुम्ही जर बघितलात की आर्टरीजमध्ये बघा, टीएस ऑफ आर्टरी जर तुम्ही बघितला, आपण स्ट्रक्चर बघूया टीएस ऑफ आर्टरी, तर त्यामध्ये आपल्याला काय काय इम्पॉर्टंट स्ट्रक्चर बघायचं बघा. इफ यू सी the structure of TS means transverse section of artery. ओके, ट्रान्सवर्स सेक्शन ऑफ आर्टरी मध्ये बघा, तुम्ही जर बघितला तर त्याच्यामध्ये 3 लेयर आहेत. एक आहे ट्युनिका एक्सटर्ना. 3 लेयर कोणते कोणते, एक आहे ट्युनिका एक्सटर्ना. ओके, सेकंड आहे ट्युनिका एक्सटर्नालाच आपण म्हणतो ट्युनिका ॲडव्हेंटिशिया. ट्युनिका ॲडव्हेंटिशिया. ओके, सेकंड जो आहे त्याच्यामध्ये आपण त्याला म्हणतो ट्युनिका मेडिया, मिडल लेयर ट्युनिका मेडिया. आणि लास्ट लेयर जो आहे त्याला आपण म्हणतो ट्युनिका इंटरना, आतला. ओके, हे 3 लेयर टीएस ज्यावेळी आपण ट्रान्सफर कट करतो आर्टरी, तर आपल्याला असे सेक्शन दिसतात. आता ह्याच्यामध्ये बघा, आर्टरीचा सेक्शन आपल्याला कसा आहे, तर आपण जर बघितलं तर बघा, हा आतला भाग आहे त्याला आपण काय म्हणतो, लुमेन म्हणतो आर्टरीचा. हा आर्टरीचा लुमेन. त्याच्यानंतर आर्टरीच्या मधला मिडल लेयर जो आहे आर्टरीचा, दॅट इज ट्युनिका मेडिया. ओके, आणि त्याच्यानंतर जो बाहेरचा एकदम लेयर आहे, छोटा लेयर असतो सगळ्यात, which is very thin. ओके, आणि त्याच्यामध्ये बघा, हा जो आपण पार्ट आहे दिस इज कॉल्ड एज द लुमेन म्हणतो आपण. ओके, त्याच्यानंतर त्याच्या आतमध्ये जो लेयर आहे, याच्या आतमध्ये इथं आतमध्ये पण एक लेयर आहे, त्याला आपण काय म्हणतो ट्युनिका इंटरना. ट्युनिका इंटरना म्हणतो. त्याच्यानंतर
जो मिडल जास्त मोठा लेयर आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ट्युनिका मीडिया. ट्युनिका मीडिया. आणि जो बाहेरचा लेयर आहे त्याला आपण म्हणतो ट्युनिका एक्सटर्ना और ट्युनिका ॲडव्हान्टिशिया. ट्युनिका एक्सटर्ना. आता बघा, द आउटरमोस्ट ट्युनिका एक्सटर्ना इज थिक अँड टफ लेयर. हा जो ट्युनिका एक्सटर्ना जो आहे मी हा काढलेला आहे इथं तुम्हाला दाखवतो. हा एकदम थिक आहे आणि एकदम टफ आहे, कारण ब्लड कॅरी करायचं असतं, ब्लड कुठेही बाहेर जायला नको ना त्याच्यामुळं. सो थिक एक्सटर्ना इज अ थिक टफ लेयर ऑफ कोलॅजन फायबर्स. आणि हा कशापासून बनलेला असतो? इट इज मेड अप ऑफ कोलॅजन फायबर्स. तो कोलॅजन फायबर्स पासून बनलेला असतो. देन द ट्युनिका मीडिया इज मेड अप ऑफ स्मूथ मसल्स अँड इलॅस्टिक फायबर. हा जो आहे ना, हा मधला जो आहे ट्युनिका मीडिया, हा जो बनलेला आहे कशापासून? स्मूथ मसल्स पासून. हा बनलेला आहे स्मूथ मसल्स पासून बनलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये इलॅस्टिक फायबर सुद्धा प्रेझेंट आहे. आणि लास्ट जो आहे द थिक मस्क्युलर अँड इलॅस्टिक लेयर मेक्स द आर्टेरियल वॉल पल्सेटाईल. ज्याच्यामुळं आपल्याला पल्स जाणवतात प्रत्येक आर्टेरीजमध्ये, त्याला आपण काय म्हणतो? ट्युनिका इंटरना. हा सिंगल लेयर आहे ट्युनिका इंटरना, एक बारका लेयर आहे, सिंगल लेयर ट्युनिका इंटरना. अँड दॅट ट्युनिका इंटरना इज अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लॅट कॉम्पॅक्ट इंडोथेलियल सेल्स सराउंडिंग द लुमेन. म्हणजे ह्या लुमेनच्या वरती लगेच तुम्हाला अशा इंडोथेलियल सेल्स पाहायला मिळतात, सराउंड केलेले आहे. तर हे ओव्हरऑल स्ट्रक्चर आपण जे बघतोय ते कशाचं आहे? तर ट्युनिकाचे वेगवेगळे लेयर आहेत. सो द अँग्युलर मार्जिन अराउंड द लुमेन शो टेस्लेशन, म्हणजे तो जो टेस्लेशन आहे, आकार म्हणून आपण त्याला. सो आर्टेरियल लुमेन इज डिवाइड ऑफ वॉल्स अँड ब्लड फ्लोज. आता आर्टेरिया, त्या आर्टेरीजमध्ये कोणतेही वॉल्स नसतं. आर्टेरीजला कधी कुठलाही वॉल प्रेझेंट नसतो, वेन्समध्ये असतात. सो ब्लड फ्लोज थ्रू इट रॅपिडली अँड विथ हाय प्रेशर. नेहमी आर्टरीजमधून ब्लड हे हाय प्रेशरनं पाठवलं जातं, कारण त्याच्यामध्ये वॉल्स कुठलेही प्रेझेंट नाहीत. सो इथं आपण काय मेन पॉईंट बघितलेत. पुन्हा एकदा मी सांगतो, आपण पॉईंट्स बघितलेत: कार्डियक सायकल, कार्डियक आउटपुट, त्याच्यानंतर नोडल टिश्यू आणि वेसल्समधला ब्लड वेसलचा पॉईंट बघितलेला आहे. एवढे पॉईंट क्लिअर करा आणि आज तुम्हाला मी लेक्चर सेंड करत आहे. व्यवस्थित बघा लेक्चर्स. ओके.